بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل پر علی آل محمد۔ السلام علیکم، میرا نام علی رضا ہے اور ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمارے پوڈ کاسٹ شو کا آغاز کیا جا رہا ہے اور میں اس کا میزبان ہوں۔ میں بذات خود ایک طالب علم ہوں اور میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ شو آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ علم کا اور سمجھ کا ذریعہ بنے۔ ہماری آج کی بحث کا موضوع ہے یونیورسٹی کی زندگی۔ اس میں ہم کٹھن اور لطف بخش باتیں دونوں اپنی زیر بحث لائیں گے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ہمارے آج کے مہمان سید مجلی حسین ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ کائنڈلی اپنے شارٹ سا انٹروڈکشن کرا دیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ کے لیے تو میں نیا ہی ہوں، جی بالکل، جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں چھوٹا سا مختصر سا انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ تو میرا نام سید مجلی حسین ہے اینڈ آئی ایم ڈوئنگ اسٹڈی ایز اے بزنس ایڈمنسٹریٹر ان IGF بہادر ڈگری یونیورسٹی ملتان۔ دیٹس اٹ۔ سر آپ یہ بتائیں کہ ایسے کریٹیکل اسٹیج پہ جہاں پہ آپ ہیں، لڑکپن کی عمر ہے اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں، کیا آپ کے ذاتی اخراجات جو کہ آج کے دور کا مسئلہ ہے آپ خود اٹھا رہے ہیں یا آپ کی فیملی پر یہ رسپانسبلٹی ابھی تک قائم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح چلتے ہیں؟ نہیں یار، 2020 سے میں ای کامرس کی فیلڈ میں ہوں، تو ایز این BA اپنے سروسز پرووائڈ بھی کیا میں نے، اور ایک دو آفیسز میں پہلے جاب بھی کیا اور کرنٹلی بھی ایک جاب کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ کوئی آپ کو ذاتی طور پر شوق تھا یا کسی مجبوری کے تحت آپ نے فیلڈ کو چوز کر لیا کہ آپ کو لازماً ہے کہ آپ اس پر جائیں؟ نہیں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہی تھا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یار اب میں یونیورسٹی میں آ گیا ہوں، تو جیسے ہی میں نے اپنا انٹر کلیئر کیا تھا تو میری سوچ یہ تھی کہ یار اب یونیورسٹی میں بندہ جا رہا ہے تو اس کو ایک قسم کا نا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ بہت کم لوگوں کو آتی ہے، میں اس سوچ کو اپریشیٹ کروں گا، بہت کم لوگوں کو آتی ہے سیلف ڈیپینڈنسی والی۔ لوگ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد بھی یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ یونیورسٹی کی زندگی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یونیورسٹی کی جو زندگی ہے وہ جہاں پر انسان کے لیے تفریح کا باعث ہے اور لطف اندوز ہوتی ہے اور اس میں کئی رنگینیاں ہوتی ہیں، وہیں پر یہ ایک چھپا امتحان بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک کٹھن سفر ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے، یوں کہوں کہ اکثریت کے لیے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یار جب انسان ہوتا ہے نا اپنی لڑکپن کی ایج میں، تو ہر لڑکی کا یہ مطلب شوق ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، بالکل، اور اس کو اپنی انڈیپینڈنس یونیورسٹی میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ بھی ہے جو پر کھلنے والی بات ہے۔ پر کھلنے والی بات جس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ 12 سال کی ایک اسٹڈی کی وہ کور کر کے آ رہا ہوتا ہے، اور اس ایج میں اس نے صرف پڑھائی کی ہوتی ہے، یعنی کہ اسکولنگ کی ہوتی ہے اس نے، پھر آگے کالج میں وہی سسٹم، ٹائم ٹیبل وہی، صبح اٹھنا پھر شام تک کلاسز، مطلب وہ ایک باؤنڈ ہو جاتا ہے نا اسٹوڈنٹ، اور اس کے لیے ہر چیز ایسے پنجرے میں بند ایک قیدی کی طرح ہوتی ہے، قیدی کی طرح ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ یونیورسٹی کی زندگی مطلب آپ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کھلا ماحول ہے، اس کی سوورینٹی آ جاتی ہے، خود مختاری آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہی کرے گا، اس کے علاوہ اس پر کوئی پابندی آتی ہے۔ یار اس میں بھی دو طرح کی مطلب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی، پہلی طرح کے لوگ یہ ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں اور بس فل انجوائے کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یونیورسٹی آتے ہی بس ہلا گلا کرنے، فن وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو دوسری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے میچیور ہوتے ہیں، سینسیبل ہوتے ہیں، اپنے فیوچر کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یونیورسٹی آئے ہیں، یہاں ہمیں سے کوئی چیز نئی سیکھنے کے لیے ملے گی۔ میرے خیال سے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بہت ہی اچھی بات کی ہے، مگر دوسری ٹائپ کے لوگ جو آپ میچور لوگ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی کم لوگ آتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت میچور لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالات کا سامنا کر کے آئے ہوتے ہیں، جو مشکلات میں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو امیچور لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ان کا تعلق
रिचनेस से होता है, और कुछ फिर ये होते हैं कि जो बिगड़े बापों की औलादें होती हैं, कुछ ज़्यादा लाड प्यार भी होता है, ये थोड़ा कम होता है। अगर हम मुश्किलात की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, उनको वो ज़्यादा एक टफ टाइम दे रही होती हैं? यार अगर तो मैं अपनी बात करूँ ना जी तो इंसान की ना सबसे बड़ी जो मुश्किल है ना वो फाइनेंशियली तौर पे ना स्ट्रॉन्ग होना है। आजकल के बिल्कुल ऐसे आजकल के जो लोग हैं ना वो पता है अपने वालिदैन पे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है और एज़ कम्पेयर टू अदर्स इतने इंडिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं खुद अपनी तरफ या आप मेरी तरफ आके सोचें तो आप भी यही चाहेंगे यार मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, 4 बंदे के बाद पैसे हों, बंदा थोड़ा सा ना कंफर्टेबल फील करता है। ये सोच कम लोगों को आती है, और हमारे वैसे हुब्बुल वतनी एक अलग मौजू है। मैं ये कहता हूँ कि बाहर के लोग मोस्टली अगर हम वेस्ट की बात करें, इस हवाले से उनका कल्चर थोड़ा सा बेटर है कि वो बच्चे को ना इंडिपेंडेंट होने की तरबियत दे रहे होती है। वो चाह रहे होते हैं कि वो जब इस एज में पहुँचे ना तो वो एक तो खुद इन्हिसार हो जाए और वो खुद से कमाने लग जाए, किसी पर बोझ ना हो। हमारे माशरे में ये होता है कि बच्चा एमफिल भी कर रहा होता है, बाद का पीएचडी भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, तो वो घर वालों पर डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, जो मैंने बात पहले की है मैं उसी को रिटेन करूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमफिल कर रहे होते हैं या बैचलर्स कर रहे होते हैं, बाद का इंटर के स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं कि वो इवन के जो जॉब उनको अवेलेबल होती है वो वहाँ पे काम करके जो है ना अपने खर्चों को निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। यानी कि आप पाकिस्तान से बाहर देख लें, चाइना देख लें, जापान देख लें, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ सिस्टम यही होता है। यानी कि जब बच्चा अपनी टीन एज में होता है ना वो उसी वक्त ही बाहर निकल जाता है। उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं कि यार तू स्टडी कर रहा है, साथ साथ में जाके भी वो कर जॉब वगैरह। और आपने देखा होगा अक्सर आपने मूवी सीरियल वगैरह में देखा होगा बच्चा पढ़ भी रहा होता है और यूनिवर्सिटी से फ्री होकर वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है। हाँ, ये अगर हम मार्वल की सीरीज की बात करें, मैं आपके बाद में जो एंटरटेनमेंट ऐड कर रहा हूँ, अगर हम मार्वल की बात करते हैं, अगर आप स्पाइडरमैन को देख रहे हो तो आप देख रहे होते हैं स्पाइडरमैन जहाँ पे स्टडी कर रहा होता है पार्ट टाइम वो जॉब कर रहा होता है। इस तरह बहुत और सी मूवीज़ हैं, सीन्स हैं जिनमें हम भी देखते हैं। सही है, एक फिनंशियल मतलब स्टूडेंट के लिए अनकम्फर्टेबलनेस भी होती है कि जब वो खुद से ज़्यादा कंफर्टेबल लोगों को देखता है वो एक अनकम्फर्टेबल फील करता है। दूसरी बात ये है कि वो रियलिटी में फिर रहना पसंद नहीं करता। मतलब एक तरह से वो शो ऑफ भी कर रहा होता है, वो खुद से भी लड़ रहा होता है और अपने माहौल से भी लड़ रहा होता है कि वो रियलिटी में फिर जीना पसंद नहीं करता। ये जो मुश्किल उनके लिए होती है ना ये ज़्यादा डैमेजिंग होती है और जो उनकी रियल पर्सनैलिटी को डैमेज कर देती है। सही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चे मुख्तलिफ माहौल से आते हैं। अच्छा, इससे पहले एक मैं आपको अपना बोल देना चाहूँगा थोड़ा सा कि यार ये जो सिस्टम है ना पार्ट टाइम जॉब वाला, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। जी जी। क्योंकि यहाँ एक तो पाकिस्तान की मतलब कि इकोनॉमिक सिचुएशन की जब बात करें इतनी कोई स्टेबल नहीं है। आए दिन एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है। आए दिन ही कोई ना कोई पॉलिटिशियन चेंज होता रहता है। सही है। इसकी वजह से ना काफ़ी बच्चों को इसका जो इम्पैक्ट है ना वो यूथ से पड़ता है आगे आके। सही है। अगर यही सिनेरियो बाहर ले जाएं, बाहर के ममालिक में ये सिस्टम बहुत कम है। आप इजीली बच्चों का काम करना, डिपेंडेंट होना इंटरेक्टली रिलेटेड है हमारी कंट्री सिचुएशंस पे। हाँ, कंट्री की इकोनॉमी बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। सही है, ये भी बहुत ही अच्छी बात की है आपने। चलिए, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं जो डिफरेंट इलाकों से बच्चे आते हैं, डिफरेंट माहौल से आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो को पढ़ के आ रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो सेपरेट पढ़ के आते हैं, फिर ये उनके बैकवर्ड एरियाज उनकी ट्रेडिशन उनके साथ जुड़ी होती हैं, उनको जो मैनेज करना उनके लिए एक मुश्किल होती है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार उसके बारे में तो मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं। यार बच्चे जो आते हैं ना जो शुरू से जिनकी को एजुकेशन होती है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं यूनिवर्सिटी में। क्योंकि लड़कियों का और लड़कों का जो शुरू से ये कॉम्बिनेशन बना हुआ ना पढ़ाई के लिहाज से वो भी इतना वो नहीं फील करते जितना दूसरे लोग फील करते हैं। यानी कि कोई बैकवर्ड एरिया से अगर आए, हाँ, फॉर एग्जांपल किसी विलेज वगैरह से या कोई गांव वगैरह से एक लड़का आ रहा है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, सही है। तो वो एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ा सा घबराया हुआ होगा।
ہاں یہ بات، اس کا کانفیڈینس لیول وہ بات نہیں کر سکے گا. ہاں وہ گھبرائے گا. اگر کوئی پروفیسر اس سے کچھ پوچھ رہا ہے تو وہ صحیح طرح اس کو رسپانس نہیں کر سکے گا. یا کوئی جیسے کوئی بالکل کلاس میں آپ کو پتا ہے یونیورسٹی کا جو ماحول ہوتا ہے, پریزنٹیشن وغیرہ، کولیبریشن ہوتی ہے، کولیبریشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں. یعنی کہ اگر اس کا گروپ کسی لڑکی کے ساتھ بنا دینا ہاں وہ ختم ہے اس کے لیے. ہاں وہ پروگریس ہی نہیں کر پاتا کہ وہ خود کو جو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے وہ کر ہی نہیں پاتا. وہ الٹا ڈیموٹ ہوتا جاتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, وہ دب جاتا ہے ایک قسم کا. ہاں باقی اس کے جو برعکس کے دوسرے بچے ہیں جو جن کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ سسٹم ایسی ہے, جو کو سے پڑھ کے آئے ہیں, اس کے ساتھ ایسے بات کرنا ہے, اس لڑکی کو ایسے لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے, وہ زیادہ سروائیو کرتے ہیں. وہ زیادہ ہوشیار بھی ہوتے ہیں. پھر ساتھ میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے کچھ اور بھی پھر تعلق ہے. میں ان کی طرف نہیں جانا چاہوں گا کہ نہ تو ہماری یوتھ اس کو سنیں کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے. ہاں ایک اچھی کولیبریشن میرے خیال سے اس حوالے سے اچھی رہے گی کہ آنے والا جو دور ہے وہ یکسانیت کا ہے. مرد اور عورت کو یکسانیت دی جا رہی ہے, برابری دی جا رہی ہے. اس کو برا تو نہیں سمجھوں گا. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو ایسے انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کے ذہن میں عورت کو لے کر کچھ اور پہلو ہوں, آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان ہی ہے جو آپ کے برابر کام کر سکتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہ سکتے ہیں. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے دماغ کو پازیٹیو سائڈ پر لے کے جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ مجھے اس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اس کے ساتھ ورک کرنا ہے, نہ کہ مجھے کوئی اور تعلقات بنانے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ایک بات پہ اضافہ کرتا ہوں. بالکل یار جب ایک لڑکا جوان ہو رہا ہوتا ہے نا, ٹین ایج میں آتا ہے, ٹین ایج کراس کرتا ہے, ہاں تو اس کی نا اس کے سب سے بڑے گولز ہوتے ہیں نا, ان گول میں سب سے جو بڑا گول ہے وہ ہے فائنینشیل. ٹھیک ہے, ہر لڑکا سوچتا ہے کہ فائنینشیل. مگر آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا, اگر میں یونیورسٹی کی بات کروں اس میں یہ فائنینشیل کو لوگوں نے سائڈ پہ کر دیا اور ریلیشن شپ پہ ساتھ آ گئے. یعنی کہ اب میں اگر یوتھ کی بات کروں تو وہ پہلا گول ہی اپنا یہ سیٹ کرتے ہیں کہ یار ریلیشن شپ ہونا چاہیے ہمارا, فائنینشیل کو لوگ بھول گئے. میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو کہ جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا, ایک مین مسئلہ یہ ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے کچھ محفل میں جس میں وہ بیٹھتے ہیں, کسی جگہ سے گزرتے ہیں, کسی سینئر کو ملتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, بٹ وہ ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یونیورسٹی میں تو اس طرح کے مزے ہوتے ہیں, ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے نا یہ انڈائریکٹلی نا ہماری جو سوسائٹی ایکسٹرنل ہوتی ہے, جو یونیورسٹی سے باہر ہوتے ہیں, ہم سے انڈائریکٹلی جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, ٹیچرس ہوتے ہیں, ان کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یونیورسٹی میں یہ سب چل رہا ہے, ایسا کچھ بھی ہوتا ہے. پھر ان کا جب مائنڈ سیٹ بن کے آتا ہے نا, زیادہ تر جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی اٹریکٹیو ہوتے ہی ہیں. پھر کچھ جو مڈل کلاس آتے ہیں وہ بھی بھٹک جاتے ہیں. وہ پھر ایک تو ریئلٹی میں جیسے میں نے کہا کہ جینا پسند نہیں کرتے, ایک تو شو آف اسٹارٹ کر دیتے ہیں, پھر وہ خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, فیملی کو پریشرائز کرتے ہیں. ہاں ان کو ان سے فائنینشیل ایڈ لیتے رہنا, کنٹینیوسلی ان کو کہنا یہ خرچہ آ گیا تھا, وہ خرچہ آ گیا تھا, اور جو ہے نا مطلب ادھر اپنا ایک ریلیشن شپ سیٹ کیا ہوتا ہے. اس ریلیشن شپ کو ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے, میں یہ بالکل میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا, نہ کہ یہ پرماننٹ رہ سکتا ہے. ان کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے, مگر پھر بھی وہ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. صحیح ہے, ہم مشکلات سے نکل کے آسانی کی طرف چلتے ہیں. زیادہ مشکل کر دیا ہم نے آپ کے لیے, بتانا بھی ضروری تھا. اگر ہم یونیورسٹی کے اسامیوں کے بارے میں بات کریں تو آپ کون سی ایسی اسامی ہے جس کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیں گے؟ یار سب سے پہلے تو میں اپنے طور پہ بتاؤں گا وہ یہ کہ ایز کمپیئر ٹو اسکولنگ اور کالج, یونیورسٹی کی جو پڑھائی ہے نا وہ ایزی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی, یعنی کہ آپ کو اس طرح محنت نہیں کرنی پڑتی. ایزی کس وے میں ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم جہاں اسکول میں یا کالج میں پورے سال میں 6 کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہاں ہم ایک سیمیسٹر میں یا ایم یو میں ہم اتنی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر ان کے ایگزام جو ہوتے ہیں, پھر سیشنل ہوتے ہیں. آپ کس بیس پہ اس کو ایزی کہہ رہے ہیں؟ آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں یا مطلب ہمارے سسٹم کی بات؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ایک بچہ اسکول میں ہوتا ہے نا, اس نے بھائی صبح اٹھنا ہے 7 بجے, الارم اس کا پہلے سیٹ ہوتا ہے. صحیح. پیرنٹس اس کا الارم سیٹ کر دیتے ہیں, یار اٹھنا ہے تو نے
नहा धो के फ्रेश होके वो सीधा चले जाता है स्कूल। हाँ। स्कूल से उसने 1:30 बजे उसकी छुट्टी होनी है, 2 बजे छुट्टी होनी है, फ़ौरन उसने आना है, बैग खाना खाना और ट्यूशन निकल जाना है। सही। तो इस लिहाज से ना ट्यूशन से आना है और बाकी फिर फर्दर स्कूल का जो काम मिला होता है, आजकल आपको पता है ट्यूशन वाले अपना ही काम करवाते हैं। हाँ, ये डबल ट्रिपल काम चल रहे होते हैं। मैंने भी अपना मतलब स्कूलिंग ऐसे ही की है कि स्कूल का काम अलग होता था, ट्यूशन का काम अलग होता था, एक बच्चे पे ना बर्डन सा आ जाता है। बर्डन बन जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी वाले सिस्टम में नहीं है। और बाकी फिर आपको दूसरा मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे आपको बोर्ड का खौफ होता है, आपने बोर्ड के पेपर देने हैं। हाँ। और इस लिहाज से ना बच्चे के ऊपर ना एक प्रेशर सा बन जाता है, यार पढ़ना ही है। मैं इसके अंदर ना एक पॉइंट इंटर रिलेट कर रहा हूँ इसके साथ, क्वालिटी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ये खुद में एक पूरा मौजू है। मैं इसकी अगर बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी और इसकी पढ़ाई जो है कदरें इसलिए भी लोगों को आसान लगती है कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम होती है। यही लोग जब बाहर जाते हैं ना, हमारे कंट्री से किसी और कंट्री से बाहर किसी जगह पे जाते हैं जहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही होती है, जहाँ पे प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो लोग फिर कहते हैं कि यार ये काम मुश्किल है, ये ना बड़ा टाइम रिक्वायरिंग और हार्ड वर्किंग काम है। यहाँ पे इसलिए भी इजी लग रहा होता है कि एक तो इतनी एफर्ट नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, स्टूडेंट की तरफ से भी। स्टूडेंट की मोस्टली मेरे ख्याल से ये मेंटालिटी होती है, अगर मेच्योर लोगों को ना भी है, उनकी मेंटालिटी ये होती है कि यार बस डिग्री का एक पेपर लेना है, 4 डेज किसी तरह से सर्वाइव करना है, उसमें फिर और भी सबसे बड़ा मसला यही है ना। हाँ। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला यही है, वो डिग्री के लिए पढ़ते हैं, स्किल्स के लिए तो आजकल कोई पढ़ ही नहीं रहा। हाँ। और जब आप मार्केट में निकलेंगे ना, आपसे पहला सवाल ही स्किल्स का होता है, डिग्री कोई भी नहीं देखता आज। हाँ, ये बात बिल्कुल अच्छी ठीक है, है। जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होता है ना, वो यही सोचता है कि यार मैंने डिग्री लूँ 4 साल की और खुद हूँ इधर से। हाँ। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्किल्स हासिल करने के लिए आते हैं, यार यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, PhD प्रोफेसर होंगे, MPhil प्रोफेसर होंगे, मुझे कोई चीज़ नई सीखने के लिए मिलेगी। अच्छा, अगर हम इसको इंटरलेट और भी कर दें, आप क्या समझते हैं कि प्रोफेसर जो हैं इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चों के पास स्किल्स आएँ? ज़्यादातर जो मोस्टली हमारे टीचर्स होते हैं वो ही फोकस कर रहे होते हैं कि बच्चों के पास स्किल्स आएँ, या मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी स्किल को देखा जा रहा होता है। मार्केट में जब रिक्वायरमेंट ही यही है, ये डिमांड है ना एजुकेशन, लोगों का कंसेप्ट ही यही है कि वो पढ़ इसलिए रहे हैं कि उन्हें जॉब चाहिए। ठीक है, हम ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो इख्तलाफ नहीं रखते, हम मान लेते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर चलो वो पढ़ भी रहे हैं, वो फील्ड में चले भी गए हैं, क्या उनको स्किल्स की एजुकेशन दी जाती है? यार टीचर का मोटिव यही होता है कि यार मेरा स्टूडेंट ना कामयाब हो। हाँ, ये तो है, ये 100% हर टीचर ये चाहता है। अब वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। हाँ। ठीक है, ना पढ़ाई में छोड़ता है, ना मतलब उसकी तरबियत में कोई कसर वो छोड़ता है। असाइन कर रहे होते हैं, हाँ। एक तरह से वो सारा काम करवा रहे होते हैं। ये फिर अब यहाँ बात आ जाती है माइंडसेट की। हाँ, वही दोबारा वही इंटरलिंक करूंगा मैं इस बात को, जो लोग पढ़ने का माइंडसेट बना के आए होते हैं ना, वो 100% पढ़ रहे होते हैं और स्किल्स कुछ ना कुछ गेन कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में। या हम सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं कि टीचर तो असाइन कर रहे हैं आपको कि आप ये काम कर लो, आप इस सॉफ्टवेयर को लर्न कर लो, आप यहाँ पे काम कर लो, आप ऐसे कर लो। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड होता है कि वो ये काम करता है या उस टाइम जाता है या नहीं जाता। यार अब ये जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है वो स्कूल कॉलेज में तो नहीं है ना कि आपको डंडा मार के बंदा पढ़ाए। सही है। आप इस स्टेज पे होते हैं, आप एक किस्म की मैच्योर फेज में होते हैं और वहाँ सिर्फ आपको समझा ही सकता है बंदा, और तो कुछ नहीं कह सकता, आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। हाँ, ये तो है। मतलब वैसे भी थोड़ा वो जवानी के दिन होते हैं ना, तो फिर प्रोफेसर भी ये ख्याल रखते हैं कि बजाय इसके अपनी इज्जत भी खराब करें तो बेहतर है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। हम अपनी बात को आगे लेकर बढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी की आसानियों में, ज़िंदगी की आसानियों में हम ऐड कर लेते हैं कि तफरीहाती प्रोग्राम जो होते हैं इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। साथ में ये होता है कि इंसान के पास वाफिर वक्त होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकता है, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को। साथ में ये है कि वो हॉबीज़ इजीली कैरी कर सकता है। फिर ये है कि अगर वो जॉब करना चाहता है या ऐसे या मैं एक चीज़ बात ऐड करूँगा। हाँ बिल्कुल, वो ये कि यार यूनिवर्सिटी की जो लाइफ है ना, उसमें कंपलसरी है कि आप जॉब करें अपनी ज़रूरियात को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपके वालिदैन। ये बात आपने ठीक कही है। मैं इसमें ये ऐड करूँगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फिनेंशियली तौर पे खुद को ये ना भी कर पाएँ, जॉब लाजमी करें। जॉब आपको जो एक्सपीरियंस दे रही होती है ना, जो आपको स्किल दे रही होती है, वो एक रियल प्रैक्टिकल फील्ड में वर्क होता है ना, वो
آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتا. آپ کوئی مرضی کتاب پڑھ لیں, دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں, آپ جب پریکٹیکلی فیلڈ میں ورک کرے ہوتا ہے نا, آپ اس چیز کو اس سے زیادہ اچھا نہیں جان سکتے. ہاں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی. ٹھیک ہے ناظرین, آج کا ہمارا موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ کافی وسیع موضوع ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو اچھے لفظوں میں پرو کر آپ کو پیش کریں. امید ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.